جنوبی پنجاب کورونا کے خلاف جنگ جیتنے لگا۔ شجاباد میں تبلیغی جماعت کے 171 اراکین نے کورونا کو مات دے دی۔ مظفر گڑھ رجب طیب اردگان اسپتال میں 40 مریض صحت یاب قرار۔ بھکر میں بھی 55 افراد نے کورونا کو ہرا دیا۔ کوارنٹائن پیریڈ مکمل کرنے والے منفی رپورٹ کے حامل تمام افراد کی اپنے گھروں کو واپسی۔ بہاولپور سول اسپتال کورونا سے پاک، ایک بھی مقامی شخص کورونا پازیٹو میں زیر علاج نہیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور شوکت سعید نے خوشخبری دے دی، کہا کہ 6 مریض صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ 41 تبلیغی ارکان بھی جلد صحت مند ہو کر اپنے اضلاع کو واپس چلے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب سمیت پورا صوبہ جلد کورونا پر قابو پا لے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا منتخب عوامی نمائندوں کے نام مراسلہ۔ مشیران اور وزراء کو انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ جلد روزانہ 10,000 کورونا ٹیسٹ کرنے کی سہولت بھی مہیا کرنے کی امید دے دی۔ ماہ سیام میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں مگر احتیاط ضروری ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز تراویح کی مشروط اجازت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں 20 نکات پر اتفاق۔ صف بندی کے دوران نمازیوں میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ نابالغ بچوں اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد کے آنے پر پابندی۔ ہوائی سفر میں بھی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جائے۔ سرجیکل ماسک PPE لازم قرار۔ پرواز سے قبل جہاز کو جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ دوران پرواز ہر گھنٹے بعد جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ 223 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز سعودیہ سے ملتان پہنچ گئی۔ شاہ محمود قریشی نے مسافروں کو ویلکم کیا۔ مسافروں کی اسکریننگ کا عمل جاری۔ اسکریننگ کے بعد مسافروں کو ہوٹل میں بھیج دیا جائے گا۔ کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک مسافر ہوٹلز میں ہی قیام کریں گے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سولجر کے لیے حفاظتی اقدامات۔ شہر اولیاء کے ڈاکٹرز کے لیے 1000 N95 ماسک PPEs اور گلوز کا عطیہ۔ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا کہ ملتان میں اب تک 1 ارب 28 کروڑ روپے بانٹے گئے ہیں۔ FM ڈائریکٹ ایپ متعارف کروائی ہے، جس کے ذریعے دفتر خارجہ کے معاملات میں ڈائریکٹ مجھ سے رابطے میں رہا جا سکے گا۔ فرنٹ لائن سپاہیوں کو محفوظ نہیں کیا جائے گا تو کام کیسے چلے گا؟ رحیم یار خان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان نہ دینے پر تحفظات کا اظہار۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے کورونا ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ شیخ زید اسپتال میں ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا دی۔ نشتر اسپتال ملتان کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج کورونا کے مریض اذیت سے دوچار۔ وارڈ کے کوریڈور میں گندگی کے ڈھیر۔ وارڈ میں زیر علاج مریض نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ایک طرف فرنٹ لائن سپاہیوں کو خراج تحسین، دوسری جانب صفائی عملے کو 4 ماہ کی تنخواہیں نہ مل سکیں۔ درجنوں ملازمین پریشانی سے دوچار۔ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، حق کے لیے آواز بلند کریں تو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں۔ اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ پنجاب میں کینسر کے مریضوں کے لیے ادویات کی فراہمی پر سپلیمنٹری گرانٹ منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نئے معاہدے کے لیے 1 ارب 35 کروڑ 55 لاکھ کی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ کمپنی سے اب ادویات کی فراہمی کا معاہدہ 2023 تک کیا جائے گا۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کو جیل بھیجا جائے گا۔ خود ساختہ مہنگائی روکنے کے لیے کمشنر ملتان شان الحق ان ایکشن۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ لیزر لینڈ پروجیکٹ میں دی جانے والی سبسڈی میں بے ضابطگی کا انکشاف۔ وزیر زراعت ملک نعمان لنگڑیال کا نوٹس۔ وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ سیکرٹری زراعت واصف خورشید کو 10 روز میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔
सालाना गंदम खरीदारी हदफ में इजाफे के ऐलान का मामला। हदफ में 5 लाख मीट्रिक टन इजाफे के लिए महकमा खुराक मजीद कर्ज नहीं लेगा। महकमा इजाफी गंदम की खरीदारी महकमाना सेविंग से ही करेगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद हदफ में इजाफे पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब भर में खरीदारी मराकज पर रश नहीं होना चाहिए। महकमा खुराक के अफसरान गंदम खरीदारी मुहिम में मुकम्मल चौकस रहें। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की गंदम खरीदारी मराकज की तादाद में इजाफे की हिदायत। कहते हैं तमाम हिफाजती इकदाम यकीनी बनाएं। गंदम खरीदारी पर कटौती पर भी निगाह रखी जाए। बहावलपुर में गंदम की खरीदारी का मरहला जारी। महकमा खुराक के मुताबिक जिला भर के 28 खरीदारी मराकज पर 12,000 मीट्रिक टन गंदम खरीद ली गई। DFC का कहना है कि काश्तकारों से ओपन पॉलिसी के तहत गंदम खरीद रहे हैं। मुल्तान और बहावलपुर में हालिया बारिश और यालाबारी से गंदम की फसल को जुज़वी नुकसान। खैरपुर टामेवाली और हासिलपुर के इलाके मुतासिर। महकमा ज़राअत की गंदम को धूप में रखकर खुश्क करने की हिदायत। गंदम को बारिश के नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी। गंदम की कटाई को बारिश से पहले रोक देना चाहिए। DG खान में मौजूदा बरसाती सूरत हाल में गंदम की कटाई के हवाले से महकमा ज़राअत की एडवाइजरी जारी। बारिशी सूरत हाल में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का तरीका अपनाना चाहिए। DG खान के किसानों में गंदम की पैदावार में इजाफे की मुसाबकत पैदा करने के हवाले से मुकाबला। महकमा ज़राअत की जानिब से जिला भर में 112 किसान आमने सामने। जीतने वाले पहले 3 किसानों को लाखों में इनामात दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से सीड कंपनी पर गंदम की खरीदारी पर पाबंदी। रहीम यार खान में नया बहरान पैदा होने लगा। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर सीड एसोसिएशन पाकिस्तान मियां आमिर शहबाज ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। सीड कंपनी गंदम नहीं खरीदेगी तो अगले साल के लिए फसल की काश्त के लिए बीज कैसे तैयार होगा। गंदम खरीदारी सेंटर्स पर पैमाना जात की चेकिंग के अहकाम जारी। महकमा इंडस्ट्रीज एंड पैमाना जात ने चेकिंग का अमल शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पैमाना जात कहते हैं जिला मुल्तान की तहसीलों के गंदम खरीदारी सेंटर्स पर भी चेक करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ रंगपुर जमीन के तनाजे पर मैदान जंग बन गया। महकमा माल के अफसरान की मौजूदगी में 2 ग्रुपों में तसादुम। मर्द और खवातीन की जानिब से डंडों का आजादाना इस्तेमाल। 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जनूबी पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, DG खान समेत सराइकी खत्ते में बाज़ दुकानें खुल गईं। बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, तंदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। दर्जी को काम की इजाजत। कपड़े की दुकानें ताहाल बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। लॉकडाउन में नरमी। बहावलपुर में गाड़ी मैकेनिक और कारीगरों की किस्मत चमक उठी। शहरियों की बड़ी तादाद ऑटो मार्केट में गाड़ियां ठीक करवाने पहुंच गई। उधर खानेवाल में ताजरों ने दुकानें खोल ली। मुतादिद दुकानदार बंद दुकानों के सामने बैठ गए। पुलिस के आने पर शटर डाउन करते थे। उधर रहीम यार खान के ताजरों की हुकूमत से एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार करने की इजाजत देने की अपील। कानून का एहतराम हम सबको करना है। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ सज्जाद फयाल इन एक्शन। ताजरों की बाहमी रजामंदी से सूरजकुंड रोड पर दुकानें बंद करवा दी। कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। उधर मुल्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर बहावलपुर में 1000 गाड़ियां बंद। मुतादिद को जुर्माने आए। बहावलपुर में काम न करने वाली NGOs को भी कोरोना मुतासरीन के लिए काम करना होगा। महकमा सोशल वेलफेयर ने जिला भर की NGOs को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। कहा जो NGOs फलाही काम नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
मुजफ्फर गढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम जारी, पुलिस का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ फ्लैग मार्च। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर का एहसन इकदाम, पुलिस कोरोना पर ड्यूटी के साथ मुस्तहकीन की इमदाद के लिए फ्रंट लाइन पर। महकमा पुलिस की जानिब से 54 लाख की रकम 19 अजला को जारी। उधर आरटीओ मुल्तान ने 300 रिक्शा ड्राइवर्स और मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया। जिलाई इंतजामिया लोधरा की जानिब से गौसिया चौक में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम। लिया में आल खिदमत फाउंडेशन ने रेस्क्यूअर्स को किट्स फराहम की। बहावलपुर जिले सदर पीटीआई तहसीन गर्देजी ने आईएमएफ पैकेज को शाइन करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम की आईएमएफ के हवाले से बात का पूरी दुनिया को फायदा हुआ। सियासी मुखालफीन बराए मेहरबानी तनकीद बराए तनकीद ना करें, कोरोना की बात पर सियासत करने का मौका नहीं है। कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से थाना सिटी खानपुर में मीटिंग। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, उलमाए कराम, आइमा कराम और मेंबरान अमन कमेटी की शिरकत। कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहावलपुर में तामीराती काम करने की इजाजत मिलने पर सीमेंट, सरिया, बजरी और दीगर सामान की मांग बढ़ने लगी। सीमेंट, सरिया और बजरी की दुकानों पर खरीदारों की आमदोरफ्त शुरू। तामीराती काम का मटीरियल रखने वाले ताजर खुश, कहते हैं मुश्किल वक्त में अहम फैसले ने कारोबार तबाह होने से बचा लिया। खानपुर में नाजायज मुनाफाखोरी पर अल-तकवा मार्ट पर कार्रवाई। अशिया जरूरिया महंगे दामों फरोख्त करने पर 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। डीजी खान में वजीर मुमलिकत जरताज गुल का बलोच लेवीज लाइन्स का दौरा। वजीर मुमलिकत ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और पीए सैयद मूसा रजा से मुलाकात की। डिसइंफेक्शनल मटीरियल के 100 केसेस हेल्थ डिपार्टमेंट और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तकसीम की। कोट अद्दू रूरल हेल्थ सेंटर रंगपुर में सहूलियात का फुकदान। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन और लेडी डॉक्टर की 3 आसामियां खाली। ऑपरेशन थिएटर बंद, गायनी वार्ड भी फंक्शनल न हो सका। मशीनरी पड़ी पड़ी नकारा होने लगी। रोजाना 2000 मरीजों के इलाज का किसी मसीहा भी मुंतजर। वजीर आजम एहसास कफालत प्रोग्राम। मियांवाली में सेंटर्स पर बेशतर हकदार थंब वेरिफिकेशन न होने पर इमदाद से महरूम। नादरा ऑफिस की मुसलसल बंदिश के सबब कई अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन न हो सकी। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट उमर इम्तियाज ने कहा कि एहसास सेंटर्स पर नादरा काउंटर भी कायम होना चाहिए था। मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान माजूर अफराद भी बेरोजगार। एहसास प्रोग्राम से इमदाद न मिलने पर माजूर शख्स रोही के दफ्तर पहुंच गया। हुकूमत से माजूरों के हवाले से भी खुसूसी इमदाद सेल कायम करने की अपील की। उधर बहावलपुर शादरा के बुजुर्ग 6 बच्चों के वालिद ने आला हुकाम से हालात खराबी पर माली इमदाद की अपील कर दी। मियांवाली में मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए अंजुमन ताजरान भी पेश। सदर अंजुमन ताजरान पिपला राना अलीम का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर के रिलीफ प्रोग्राम के तहत 50 खानदानों को राशन फराहम किया है। बाजार कमेटी गरीब दिहाड़ीदार खानदानों की इमदाद के लिए काम कर रही है। रहीम यार खान में लॉकडाउन से गरीब तबके की माली मुश्किलात में इजाफा। लाइफ चेंजर्स ग्लोबल वेलफेयर गरीब और मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए मैदान में आ गई। गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया। बहावलनगर में जिले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इनेकाम। डिप्टी कमिश्नर शेख खान जदून की हिदायत पर मंडी में पहली बार सैनिटाइजर गेट नस्ब कर दिया गया। इंचार्ज मार्केट कमेटी कंपनी इस्माइल का कहना है कि मंडी में खरीदार और व्यापारियों को डिसइंफेक्ट करने के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। कोरोना की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम। डीजी खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और एडीसीआर समीउल्लाह फारूक का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। डीएसओ अताउर रहमान और सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी ने ब्रीफिंग की।
صدر بار ایسوسی ایشن محمد اشرف صدیقی کا وفد کے ہمراہ THQ اسپتال کوٹ ادو کا دورہ، MS سمیت کورونا کے فرنٹ لائن ہیروز سے ملاقات کی، تمام سٹاف کی خدمات کو سراہتے ہوئے گلدستے بھی پیش کیے۔ ملتان واسا کی جانب سے شہر میں ترقیاتی کام جاری، MG واسا نسیم خالد چانٹیوں نے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، کام کے معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کر دی۔ لودھرا قریشی والا کے مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاج، اسلحے کی ویڈیو وائرل پر بنا تحقیق کے مقدمہ درج اور رشوت لینے کا الزام، متاثرین کی ارباب اختیار سے حصول انصاف کی اپیل۔ DG خان کوٹ چھٹا بائی پاس پر آئل ٹینکر کو حادثہ، ٹینکر الٹنے کے 9 گھنٹے بعد پیٹرول شفٹ کرنے کا عمل شروع، ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی کارروائیاں جاری، حادثے کے باعث کوٹ چھٹا بائی پاس بند کر دیا۔ ملتان کی بستی ملوک میں ڈسپوزل کی صفائی کے دوران متاثر ہونے والا ایک اور شخص جان بر نہ ہو سکا، محمد اسلم بہاول وکٹوریہ اسپتال میں دم توڑ گیا، حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ یزمان میں وابدہ صارفین کے لیے آن لائن کمپلینٹ سروس کا آغاز، سروس اور فیلڈ ملازمین کے نمبرز بھی ڈسپلے کر دیے، موسم گرما کی آمد سے قبل لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اپ گریڈیشن جاری۔ ملتان نجی سیکٹر میں بلا اجازت گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، میلسی میں 13,000 کلو گرام گندم ضبط، مقدمہ درج کر لیا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ڈپارٹمنٹ اکرام لوٹھر نے ڈویژن بھر میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ رحیم یار خان میں مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے، برائلر گوشت کی قیمت میں 20 روپے فی کلو اضافہ، مرغی کا گوشت 180 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ بہاولپور میں نئے تعینات ہونے والے RPO محمد زبیر درشک نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، RPO کی جانب سے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنے کا عزم، کہتے ہیں پولیس میں بہتری لانے کے لیے پوری دیانتداری سے کام کریں گے۔ اور ماہ سیام میں کون بنے گا روہی کی آواز، روہی نعت مقابلے میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج، کورونا کے پیش نظر روہی واٹس ایپ کے ذریعے لے گا نعت خواں حضرات کے آڈیشن، نمبر آپ کی اسکرین پر۔